Telangana, Hyderabad. Our head office at Hyderabad. Which NGO? Center for Sustainable Agriculture. But we are working in these states: Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, and Tamil Nadu. 10 states. Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Chhattisgarh, Maharashtra, Jharkhand. What are your main activities? We are promoting organic agriculture, and we are supporting FPOs, farmer producer organizations, and we are in a PGS regional council. We are in the one of the active regional council in PGS India organic certification all over India. So we are certified these farmers in these states. Karnataka state is missed there, but we are in large area certification also at Chhattisgarh state, Dantewada district. How you support FPOs? We are giving capacity building trainings to them. We are capacitating them, and we are our own FPOs is there. We are directly in implementation with the FPOs, and we are giving capacity buildings into FPOs. More than 250 FPOs we are capacitating in AP and Telangana and Maharashtra also. We are having our own FPOs. We are implementing 64 FPOs. Maharashtra, Karnataka, AP and Telangana. AP and Telangana, we are supported by NABARD, SFSC and NCDC. You are charging? We are not charging directly with them. Through support that NABARD, SFSC and NCDC, they are giving us. Capacitating. Kerala, you are supporting any FPOs? No. We are not working in Kerala now. Future, we don't know future. What's your name? Lakshmi. Number? 9985016637. Krishna Sudha Academy, located at Krishna district, Nujviru, Kondaparva village. Here is the training center with all agroecological practices. This land is 38 acres. 36 acres we established crop diversification. We are doing organic farming, only organic farming here. We are promoting organic farming. Here we are giving these trainings. Here also trainings are given. These list of trainings. Oh. You are the coordinator, yeah? This one coordinator is another person is there. Our director is there. Dr. G.V. Ramanjaneyulu is our director, and our agriculture scientist is also there. They are giving the trainings here. Different resource persons, subject wise team leaders are there. They are giving trainings on different subjects. ഞങ്ങൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യ അഥവാ പാൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ NGOയുടെ വരുന്നത്. പാൻ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. പാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിങ്, അതുപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ് കുറച്ചുള്ള ഫാമിങ്, ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ വർക്കുകളെല്ലാം വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കാസർഗോഡ് എൻഡോസൾഫാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇടുക്കിയിലും തൃശ്ശൂരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇടുക്കിയിൽ അടിമാലി.
എന്തെങ്കിലും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പറയുന്നുണ്ട്? ഞങ്ങൾ അഗ്രോ ഇക്കോളജിയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പെസ്റ്റിസൈഡിന് പകരം എന്താ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ, ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ വരുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യ എവിടെയാണ്? പാൻ ഇന്ത്യ എവിടെയാണ്? പാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസ് വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ്, അവിടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ സർ? നിങ്ങളെന്താ പഠിച്ചവരാ? MSc അപ്ലൈഡ് സുവോളജിയാണ്, ഇവരൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയത്? എന്താ പാൻ ഇന്ത്യ 2013 ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് NGO ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ തണൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു NGOയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. തണൽ ട്രസ്റ്റ് അത് ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. അവിടെ തണലിനായിട്ട് ഓർഗാനിക് ബസാറുണ്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവ്. നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫീൽഡ് വർക്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ പ്രാക്ടീസുകൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം അവർക്ക് മോഡൽ ഫാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളവർക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. സാറിന് ഇത് വേണോ? നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ഫാക്ട് ഷീറ്റാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലി ഹൈലി ഹസാർഡസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പറയുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അതായത് അതിമാരകമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികളാണ് വരുന്നത്. ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈലി ഹസാർഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് സീരീസുകളുടെ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിപ്പോർട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പെസ്റ്റിസൈഡുകളുടെയും ഫാക്ട് ഷീറ്റുകളാണ്. അതെ, ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സൈറ്റിലും ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറയാം. ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് പാൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത്, പെസ്റ്റിസൈഡ് ആക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കി. സാർ ഇതാ QR കോഡ് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ നോക്കിയാൽ പാൻ ഇന്ത്യ അടിച്ചാൽ മതി. മതി. തൃശ്ശൂരാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ്. ഡയറക്ടറുടെ പേരെന്താ? നമ്മുടെ ഇതിന്റെ CEO വരുന്നത് ദിലീപ് കുമാറാണ്. ദിലീപ് കുമാർ തൃശ്ശൂർ. തൃശ്ശൂർ. സാറ് വയനാടാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എത്ര ഫാർമേഴ്സിന് അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഇടുക്കിയിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 700ഓളം ഫാമേഴ്സിനെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 700. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു 200 ഫാമേഴ്സിലേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ പരമാവധി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈലി ഹസാർഡസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് പോലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ കുറയ്ക്കുക, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഫാമേഴ്സിലേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ വർക്കുകൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, കാടമ ഫാമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ്, അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെറുകിട ഇളം കർഷകർക്കിടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഹീര. ഫോൺ നമ്പറോ? ഞാൻ തരാം. ഞാൻ അതല്ലാതെ Can you explain about this, Sahaja? So CSA is promoting Sahaja Aharam. CSA is the work of farmer production. So they are producing organic, whatever the fields. So they will work with the small and marginal farmers. So whatever the production is happened behind CSA work, so they are providing the market from through the Sahaja Aharam. Sahaja Aharam is a platform of farmer producers companies. So we have a 60 FPOs around, we are working with them. So 30,000 farmers are certified. So all our certification products are we are marketing here, Sahaja Aharam. So all these products are we are getting from the farmers. Now mainly these material are processed by the FPOs. They will process and they'll send here to our warehouse. So we have a warehouse at Hyderabad, Sahaja Aharam warehouse, and few outlets we have. So we deal in retail part as well as we deal bulk part also at Sahaja Aharam. You have millet products? Yes, we have a millets, oil seeds, spices, sugars. We have processed food also. We deal as well as seeds also we deal. We have a farmers federation banks we have at Andhra Pradesh, Anantapuram. So from there we collect that material, we resell at our stores, and as well as we sell at B2B also, and we sell to farmers also. Farmer to farmers we do sales. What about that bag? उसमें नहीं है.
Madam, which NGO is doing this? Timbuktu Collective. NGO is doing Yeah, Timbuktu Collective. Anandapur. Anandapur. Which are the Near products? to Anandapur. That Bangalore, Hyderabad National Highway. Only this product. No, these all are our products. All are your- Yeah. So these are our farmers' organic products. So we have a cooperative, Dharani cooperative, farmers cooperative. So basically those farmers are producing these all products. Done. So ये brown color. ये brown color. And indigo plant in the All are natural colors. അതെ ആൻഡ് ഈ മാതളനാരങ്ങയില്ലേ Ah. മാതളനാരങ്ങയുടെ തോട് അതാണ് അനാർ അത് മഞ്ഞൾ ഇത് ഫെയ്ഡ് ആവത്തില്ലേ? രീതിയിലുള്ള FPO അല്ല. സാധാരണ FPO ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും, അവർ ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മുടെ FPO ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യില്ല. ആ ഷെയർ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ആ പൈസ നമ്മൾ മറ്റ് ഫാമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് തന്നെ ഉപകാരമുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കർഷകരാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കർഷകരുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അരിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ കൃഷി ചെയ്ത്, പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ കുറുവ, രക്തശാലി, നവര, കൊടുകണ്ണി, തവളക്കണ്ണൻ, അതിയൻ, ഇതുപോലെയുള്ള അരികളിൽ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, അതായത് അവല്, പുട്ടുപൊടി, അരിപ്പൊടി. മില്ലറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം. മലപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ CSR ഫണ്ട് വെച്ച് CSR ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സലിമലി ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സലിമലി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? സലിമലി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ട്രസ്റ്റ്. സലിമലി ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സലിമലി ഫൗണ്ടേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റാണ്, ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്. വെള്ളാങ്കല്ലൂരല്ല, ശരിക്കും കണിമംഗലാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്. വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്, അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കിയിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അടിമാലി പഞ്ചായത്ത്. ആദ്യം നമ്മൾ UNDPയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ കുറേ പഞ്ചായത്ത് എടുത്തായിരുന്നു, 11 പഞ്ചായത്ത് എടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ UNDPയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറേ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഭാരത് അഗ്രോ ഇക്കോളജിയുടെ ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പം ആ ഭാരത് അഗ്രോ ഇക്കോളജിയുടെ ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ആക്കുന്നത്. ഭാരത് അഗ്രോ ഇക്കോളജി ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടാണ്. അതവർ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നു, ഭാരത് വികാസ് ട്രസ്റ്റ്. അപ്പം ഈ ഭാരത് അഗ്രോ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഫണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോറിൻ ഫണ്ടല്ല, ഡൊമസ്റ്റിക് ഫണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയുള്ള അഗ്രോ ഇക്കോളജി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ട്. അത് മണിപ്പാലാന്ന് തോന്നുന്നു, ബാംഗ്ലൂർ. ഭാരത് അഗ്രോ പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ ആഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അതൊരു വർഷത്തെ പ്രൊജക്റ്റാണ്. നമ്മൾ വെള്ളാങ്കല്ലൂരിൽ തുടങ്ങിയ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ 2014 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ആവുക, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ഫണ്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മെല്ലനെ പോവുക. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും 100 കോടിയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് അത്, പക്ഷേ ഇതുവരെ 1 കോടി പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സലിമലി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണിമംഗലം കോൺടൂന്നാണ്, കണിമംഗലം തൃശ്ശൂരാണ്. ഞങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ കോൺടൂന്ന് എന്ന് പറയും. 9544677707.
കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ പ്രോട്ടീൻ. ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡായിട്ട് കിട്ടും, പ്രോട്ടീൻ ഒട്ടുമില്ല, അമിനോ ആസിഡായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം, പ്രോട്ടീൻ കിട്ടിയല്ലോ. സാറ് കഴിക്കില്ല കേട്ടോ, തടി കുറയും. ഈ അഡാപ്റ്റർ NGO അല്ലേ? അതായത് NGO അല്ല, ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ഫാമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് മില്ലറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുകയാണ്. മില്ലറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബനാന, അതുപോലെ തന്നെ റൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പിയോക്ക, എയറോ റൂട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ അഡീഷനാണ്. കൃഷി എവിടെയാണ്? കൃഷി ഞങ്ങൾ ഫാമേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ബൈബാക്ക് സ്കീമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലുള്ള ഫാമേഴ്സാണോ പുറത്താണ്? ലോക്കൽ, തൃശ്ശൂർ തന്നെയുള്ള ലോക്കൽ ഫാമേഴ്സ്. പിന്നെ മില്ലറ്റ് മാത്രം അട്ടപ്പാടിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അട്ടപ്പാടി മില്ലറ്റ് അട്ടപ്പാടി നിൽക്കും. എവിടെയാണ് ഓഫീസ്? എവിടെയായിട്ടാണ് ഓഫീസ്? അടാട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും. തൃശ്ശൂർ ടൗണിലല്ല, ടൗണിൽ നിന്നൊരു 8 കിലോമീറ്റർ പോകണം. സ്ഥലം അടാട്ടെന്ന് പറയാം, അതായത് കുന്നോളം റൂട്ടിൽ. അതിൻ്റേതായ ആ പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈവൻ നമ്മൾ എല്ലാ മന്തിലും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുണ്ട്, എംപ്ലോയീസ്, ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അവർ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് വരെ ചെയ്യും. ഈവൻ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗരറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാൻപരാഗ് പോലത്തെ അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വല്ലതും കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടീമിൽ. അതെ, അപ്പോൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യും. എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഫ്രം സോയിൽ ടു എൻ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫൈഡ് പ്രോസസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റും ചെയ്യും, ഓരോ സാമ്പിൾസ്, ഓരോ ബാച്ച് വൈസ്. അത് ജനറലി 3 ലാബുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള യൂറോപ്യൻ, TUV, യൂറേക്ക എന്നുള്ളത്.
അവിടെ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഹെവി മെറ്റലിൻ്റെ അംശമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എയർ പൊല്യൂഷൻ പോലും വരാമല്ലോ. കാരണം എയർ പൊല്യൂഷനെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും അത്രയും വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ നമ്മൾ നട്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ഓർഗാനിക് ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ? എത്ര ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ട്? അല്ല, ഇത് ഒറ്റ ഒരാളുടെയാണ്. ബെസയ്യ ഹിരമിട്ട് എന്നുള്ള ഒരാളുടെയാണ്. എത്ര ഏക്കറാണ്? 110. ഫുള്ള് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫൈഡ് മുരിങ്ങ മാത്രം. ആ, അതിൽ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം സീഡ് ഓയിലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയ ഹണി ബീസിൻ്റെ ബോക്സസ് വെച്ചിട്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഇലകളുടെ പൊടി മറ്റേ ക്യാപ്സ്യൂൾ ടാബ്ലറ്റ്സിന് വേണ്ടി എക്സ്പോർട്ട് ജപ്പാൻ, യൂറോപ്പ് ഏരിയയിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ UAE കൺട്രീസിലേക്കും നോക്കും. നല്ല ഒന്ന് ഇത് ഓവറോൾ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ്. ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറി ഇല്ല. 6 വയസ്സായ കുഞ്ഞു വാവകൾ മുതൽ വയസ്സായ പ്രായമുള്ള ഏത് ആൾക്കാർക്കും കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർണാടകയിലെ 3 ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ. ഇതിപ്പോൾ റായ്ചൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൻ്റെ അംഗൻവാടികളിൽ പിള്ളേർക്ക് ഹെൽത്ത് മിക്സ് പൗഡർ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പല പല രീതിയിൽ, കുറുക്കിൻ്റെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചോറിൽ, അങ്ങനെ പല പല ഫോമിൽ പിള്ളേർ കൊടുക്കുക. പിള്ളേരുടെ വെയിറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അവരെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവലിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരിക. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വോളണ്ടിയേഴ്സായുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീക്കും ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഗ്രാം കൊടുത്തു, എന്താണ് അവരിൽ വന്നേക്കണം വ്യത്യാസങ്ങൾ വെയിറ്റിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാനായി. അപ്പോൾ അതൊരു 3 വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഡെലിവേർഡ് ആയുള്ള അമ്മമാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ പാലിന് വേണ്ടി ലാക്ടേഷന് നല്ലതാണ്. പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. ഇത് മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും 46 ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അമിനോ ആസിഡ്സും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പയ്യെ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂ, PCOD, PCOS ഇഷ്യൂ, ലേഡീസിന് ഈ പറഞ്ഞ ഇറഗുലർ ആയുള്ള മെൻസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ്, ആർത്രൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂവിന് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വയറിൽ എന്തെങ്കിലും ടോക്സിക് ആയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഫാറ്റ് ബേണിംഗ് പവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാൽസ്യവും അയൺ കണ്ടൻറ്റും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണിനും ടീത്തിനും നല്ലതാണ്. ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കൂട്ടും. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ പൊതുവേ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം രീതിയിലാണ് ക്വാളിറ്റി പ്രൈസും തന്നെ. കാരണം 100 ഗ്രാം പൗഡറിന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 599 ആണ്. സർ, ജനറലി നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 മാസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സിന് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല, ജനറലി 1.5 to 2 months. നമ്മൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങൾ വാട്ടർ സ്പൂൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പൗഡർ ആണെങ്കിൽ. സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് ഹാഫ് സ്പൂൺ വാട്ടർ ടീസ്പൂൺ. ഫ്രം സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് സ്പൂൺ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അത് മതി. കാരണം ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ച ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ 3-4 പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദോശയാണ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ ഈ പൊടി ഇടുക. അപ്പോൾ 3-4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കുള്ളതായി. അങ്ങനെ ഞാൻ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജറാണ്. ഞാൻ എറണാകുളം, ഇവിടെ ആലുവ. ആൾ ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വായിച്ചാൽ അറിയാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ വാങ്ങിയ 2 ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരാളും വന്ന് UP നിന്ന് 3-4 ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളേക്ക് വന്നു പോയി. അല്ല, വിത്തും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ BRL ഞങ്ങൾ പാർസലും ചെയ്തു കൊടുക്കും.
കൊക്കോ പീറ്റ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഈ വില്ലാസ് അതേമാതിരിയില്ലേ അവരൊക്കെ ബൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സാധനമായിട്ട് അവർ ചെയ്യും. വില്ല അതേമാതിരി ഹൗസിംഗ് കോളനി ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ ഇതേമാതിരി വീട്ടിലുള്ള ആവശ്യമില്ല വില കുറച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സാധനം കൊടുക്കും. ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടല്ല, അതിൻ്റെ റേറ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആ സ്ലിപ്പിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. സ്വീറ്റ്സും കൊടുക്കും. സീഡ്സ് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ അതപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മീറ്റ് ഇനി അടുത്ത മീറ്റ് വരുന്നത് ജനുവരി 14 കൊല്ലത്താണ്, ജവഹർ ബാലഭവനിൽ. അവിടെ ഇതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുന്ന അതേമാതിരി ഒരു കൃഷി ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ഈ പൈസ. അതിലിപ്പോൾ 150 രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ, 70 രൂപക്ക് ഫുഡ് ആൾറെഡി ഓക്കെ ആയി. അപ്പോൾ 80 രൂപ അതിൻ്റെ ബാക്കി വരും. ഇപ്പം തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ 400-ൻ്റെ മുകളിൽ കടന്നു. അപ്പോൾ ആ പൈസ കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങളങ്ങ് പോകും. അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്ക്? എനിക്കിതാ ഇതൊക്കെ ഇത് നമ്മളെ രാമേട്ടനാണ്. രാമേട്ടനാണ് അത് ഞങ്ങളെ മാർച്ച് ഈ മെയ് 2013 മെയ് 13 മീറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. അല്ല, ഇതിന് വാർഷിക മെയിലാണ് നടത്തുക. ഇതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 3-4 മേഖലാ മീറ്റ് നടത്തും. ഇപ്പോൾ കൊല്ലല്ലേ മേഖല, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ വാർഷികം നടത്തുമ്പോഴാണ് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ അതായത് അടുക്കള കൃഷി പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് പൂക്കളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും, അടുക്കള കൃഷി സെലക്ട് ചെയ്യും, പാചകം സെലക്ട് ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഒരു അടുക്കളയിലേക്ക് വേണ്ടാളൂ. അങ്ങനെയല്ലേ പാചകമൊക്കെ ഹൈ ലെവലല്ല, സാധാ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട, അല്ല മറ്റേ ഹോസ്റ്റലിലോ ഒന്നും അല്ല. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്കൊക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കും, ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓർഗാനിക് വേറല്ല, കാരണം ഞങ്ങളിതൊക്കെ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് അല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയിൽ അതിന് ഞങ്ങൾ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറയാം, ഒരു 20 പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ മുളകിലാണ്, മുഞ്ഞടെ. അതിന് ഞങ്ങളൊരു 20 പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഓർഗാനിക് വാങ്ങിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെ ഒന്നും എല്ലാവരും ഒരേ ഓർഗാനിക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാക്കി ഒന്നിൽ നോക്കുമ്പോൾ മലാത്തിയോണാണ്, ഒന്നിൽ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ സിലിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും. കാരണം അത് വലിയൊരു ഫെയിലിയറാണ്. ഈ മുഞ്ഞയുടെ പ്രശ്നം, അതേപോലെ വെള്ളീച്ചയുടെ പ്രശ്നം, പയറിൻ്റെ മുഞ്ഞയുടെ, അതേമാതിരി വെള്ളീച്ചയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയർമാനായിട്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയർമാൻ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സെക്രട്ടറി, ചെയർമാൻ, അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ആ ഫോർമാലിറ്റി ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഈക്വലാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അവരൊക്കെ ഓരോ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കും. ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പോകും. 2012 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്, 14 രജിസ്ട്രേഷൻ, 15 രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും. 14 മുതൽ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് തുടങ്ങി ഇതേമാതിരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ മാത്രം ഒരു 2 വർഷം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു.